जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा level 2 பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பிரணத்தி பண்ணிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदादिहम् सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः नमो महावदन्याय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चैदेशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एल्लोर्क्कुम हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी एल्लोर्क्कुम हरे कृष्णा हरे कृष्णा तिलगवरी माताजी हरे कृष्णा माताजी திலகவதி மாதாஜி வரலையா பிரபுஜி அவங்களுக்கு ஒரு தடவை கொஞ்சம் போன் பண்ணி பாக்குறீங்களா ஹரே கிருஷ்ணா அவங்க हरे कृष्णा எப்பவும் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்சம் பாக்குறீங்களா ஹரே ओके கிருஷ்ணா பிரபுஜி ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி தரணி பாலன்
பிரபுஜிங்களா மாதாஜிங்களான்னு தெரியல. ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Vasikita Mataji. வாசிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. One can always remain on the spiritual platform. One should take a prasadam with great faith and should chant the holy name of the Lord and worship the deity in the temple. Always remembering that the deity Mahaprasadam and the holy name do not belong to the mundane platform. By worshipping the deity, eating prasadam and chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can always remain on the spiritual platform. Sri Chaitanya Charamrita சரிதாமிரதம் Madhya லீலா. Leela. சோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய Immediately லீலால it 11 இந்த முடிச்சிடுறேன் மாதாஜி. 11.209வது பொருளுரையில இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம எப்பவுமே வந்து அந்த ஆன்மீக தளத்தில் வந்து இருக்க முடியும். அதுலயே நம்ம இருக்க முடியும். எப்படி அப்படின்னாக்கா, முழுமையான நம்பிக்கையோடு ஆஹ் பகவானுடைய அந்த மகா மந்திரத்தை, அவருடைய நாமத்தை ஜபம் செய்து கொண்டு, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்த பிறகு அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டு முழுமையான நம்பிக்கையோடு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டு வர்ஷிப் டெய்டி வர்ஷிப் செய்து கொண்டு டெம்பிள்லயும் சரி அல்லது வீட்லயும் சரி பகவானுடைய அந்த அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடுகள் செய்து கொண்டு எப்பவுமே வந்து பகவானை நினைத்து கொண்டு இருக்கும் போது நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக தலத்தில் எப்பொழுதுமே இருக்க முடியும்ன்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். மகாபிரசாதம் என்றது வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து விட்டு நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து மகாபிரசாதம் நம்ம பார்க்கணும். அந்த ஹோலி நேம் டு நாட் பிலாங்ஸ் டு த முண்டேன் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்கான இது கிடையாது. பகவானுடைய நாமம் ஜபம் செய்யும் போது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்முக்கு உயர்த்தப்படுகின்றோம். இந்த இந்த வழிமுறைகளை நம்ம கடைபிடிக்கும் போது எப்பவுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்க முடியுது. செகண்ட் பேர வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Immediately it touches on the head because it is Krishna. It is called Prasada Seva, not Prasada enjoyment. Seva means giving service. Prasada is as good as Krishna. Therefore, Prasada should be respected as good as Krishna. As soon as one gets Prasadam, immediately it touches on the head because it is Krishna. Absolutely in this way, we have to be trained up as it is prescribed in the Shastras. Srila Prabhupada lecture, Srimad Bhagavatam 6.1 to 1.118, July 1st, 1975, Denver. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம அந்த பிரசாதம் கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதை நம்ம வந்து டச் பண்ணிட்டு தலையில டச் பண்ணிட்டு நம்ம அது பண்றோம். எப்படி ஏன் அப்படின்னாக்கா அது வந்து பிரசாத சேவம். சேவானா சர்வீஸ். பிரசாத என்ஜாய்மெண்ட் கிடையாது. சோ பகவானுக்கும் அவருடைய பிரசாதம் அவர் சாப்பிட்டு கிடைச்ச அந்த பிரசாதத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் வந்து பிரசாதம் என்பது ஆஸ் குட் அஸ் கிருஷ்ணா அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ தேர்ஃபோர் பிரசாதம் ஷுட் பி ரெஸ்பெக்டட். வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது பிரசாதத்தை. நம்ம வீட்டுல சாப்பிடுற மாதிரி சாதாரண இதுவா நினைச்சுக்க கூடாது. டெம்பிள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்தை வந்து தட்டுல மிச்சம் வைக்கவே கூடாது. அது எல்லாம் வந்து நம்ம எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அதை மட்டும்தான் வாங்கிக்கணும். அத முழுமையாக சாப்பிட்டுட்டு அந்த இதை பண்ணணும். வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா பகவானுக்கும் பிரசாதத்திற்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அதுவும் மகா பிரசாதம் அவருக்கு அர்ப்பணம் செய்து பிறகு அவர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிறதா நம்ம நினைக்கிறோம். அதனால in this way we have to be trained up as it is prescribed in the Shastra. இது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பிரசாதத்தை முழுமையான ரெஸ்பெக்டோட நம்ம வந்து வணங்கணும் அப்படின்னு பாக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா இந்த இது? சைத்தன்ய லீலால இருந்தும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பிரசாத சேவா அவர் அதை பத்தி சொன்ன அந்த அனக்டோட்ல இருந்தும் நமக்கு வந்து இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம பார்க்க போறோம் பிரசாத சேவை பத்தி. வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Prasada Seva from Chaitanya Leela and Srila Prabhupada Prasada Seva Anecdote. Nimai Pandita serves prasadam to 20 sannyasis. Nimai Pandita would frequently receive gifts from various classes of people in Navadvipa. He set the perfect example as a householder and was as charitable as the Supreme Lord himself.
Whenever Nimai saw a poor person, he would kindly offer him food, cloth, or money. In this way, Nimai generously distributed gifts to the poor. An endless stream of guests visited the Lord's house. The Lord offered each one respect according to his position and rendered him service to his full satisfaction. On some days, sannyasis would visit his house, and the Lord would serve them graciously. Once 20 sannyasis came at one time, so the Lord sent word to his mother to cook for all of them. Mother Sasi fell into immediate anxiety, for she had nothing in the house to feed 20 sannyasis. Lost in her problem, she did not notice that someone had brought all the different ingredients she might require and left them in the kitchen. Lakshmi Devi immediately went to the kitchen and, pleased with the array of ingredients, she cooked some special preparations. After the cooking, the Lord checked the arrangements and then invited the sannyasis to sit down. He supervised the serving of the prasada and he satisfied each one of them personally. In this way, the Lord satisfied all his guests and taught the world how to behave as a perfect householder. The foremost duty of a householder is to serve his guests, and responsible householders live by that standard. The householder who does not serve and satisfy his guests properly is worse than an animal or a bird. Even those who, because of their previous impetuous activities, have insufficient means to be hospitable, can at least offer a place to sit, some water, and a place to rest. That simple hospitality is sufficient to satisfy any guest. It is if it is offered with love and affection. A householder who is fierce may be poverty stricken and possesses very little with which to serve as a guest, but his disposition should be hospitable. He can offer drinking water and water with which the guest can wash his feet. He can offer a grass mat on which the guest can sit or rest to become refreshed, and he can offer sweet words to please the eerie ears of the traveler. The host must endeavor with all humility to keep the guest from leaving his house and beg forgiveness for unforgiveness for any mistakes in his humble hospitality. A householder who sincerely tries to satisfy his guest, even though his means are meager, is considered hospitable. The Supreme Personality of Godhead set the example of a perfect householder and repeatedly asked his guests if they had any further needs or if they were satisfied. Those guests, of course, were the most fortunate souls, for Srimati Lakshmi, the goddess of fortune and Supreme Personality of God. Narayana, the proprietor of the entire cosmic manifestation, personally fed them. Because of the wonderful activities of the Supreme Lord, the divine food which is cherished by great souls like Lord Brahma and other demigods was distributed to common people and ordinary citizens in Navadvipa. Sri Chaitanya Bhagavata Adhikanta 14.10 to 28. Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய பாகவதம் ஆதி கண்டம் அதுல வந்து 14.10 28 வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்க பர்போட்ல இருந்து தான் நம்ம இந்த இதை பாக்குறோம். நிமை பண்டிதர் யாரு? சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரமான சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் வந்து எப்படி வந்து பிரசாத சேவை பண்றாரு 20 சன்னியாசிகளுக்கு அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவர் வந்து யூஸ்வலா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு 4 வர்ணங்கள் இருக்கு நம்ம பாக்குறோம். வர்ண ஆசிரமம் 4 ஆசிரமம் பாக்குறோம். ஆசிரமம் என்ன நமக்கு? பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசி. 4 ஆசிரமத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யஜ்ஞம் பண்ணுவது, தானம் பண்ணுவது, தவம் இருப்பது. சோ தானம் பண்றது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கப்பட்ட கடமை. அந்த 4 அவங்க சன்னியாசிகளாகவே இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்து மற்றவர்களுக்கு தானம் கொடுப்பது. இட் மே பி அ ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் ஆர் இட் மே பி சர்வீஸ் டு த பீப்புள், அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிமை பண்டிதர் would frequently receive the gift from various classes of the people in நவத்வீப். நவத்வீப் தாம்ல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் யாரு வேணாலும் அவருக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க. ஹீ செட் த பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் அஸ் எ ஹவுஸ் ஹோல்டர். கிரகஸ்தனுக்கு உண்டான இதை கரெக்டா அவர் வந்து எக்ஸாம்பிள் பண்ணாங்க. எப்படி அப்படின்னாக்கா அண்ட் வாஸ் ஆஸ் சேரிட்டபிள் அஸ் தி சுப்ரீம் லார்ட் ஹிம்செல்ஃப். கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து தானங்களை அள்ளி கொடுப்பாரோ அது போல சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கிரகஸ்தனாக இருந்து அதை செய்தார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். வென்னவர் நிமை சாயா புவர் பர்சன், அந்த ஏழை மக்களை வந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா
உடனே அவங்களுக்கு வந்து அ அ உணவு அளிப்பதாக இருக்கட்டும், அல்லது அவங்களுக்கு தேவையான அந்த துணிகளை கொடுப்பதாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு தேவையான அந்த லக்ஷ்மிய குடுக்கிறதாக இருக்கட்டும். பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மிகவும் தாராளமானவராக இருந்திருக்கார், கிரகஸ்தனாக. ஸோ இந்த வகையில அவர் வந்து ரொம்ப தாராளமாக கிஃப்ட் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து குடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அண்ட் இதுல நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் இது பார்க்கிறோம்னா, அ இந்த பக்தர்களுக்கு உண்டான இதுல நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. தானம் வழங்குதல், தானம் எடுத்துக்கொள்வது. அது வந்து பிராமணனுடைய ஒரு குணமும் கூட நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த 4 லைன்ஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம். நிமை பண்டிதர், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு மத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுத்ததை எடுக்கவும் செய்தார். அதேபோல அவர் கொடுக்கவும் செய்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கிரகஸ்தர்களாக நம்மளும் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். An endless stream of guests visited the Lord's house. The Lord offered each one respect according to his position and rendered him service to his full satisfaction. யாராவது நெறைய பேர் வந்திருக்காங்க அவருடைய வீட்டுக்கு. யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து உரிய மரியாதையை கொடுப்பது, அவங்களுக்கு தேவையான அவங்க மனசு மகிழ்ற அளவுக்கு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு சேவைகளை பண்ணுவாராம். ஒரு தடவ 20 சன்னியாசிகள் திடீர்னு அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. வந்த உடனே அ அவர் என்ன சொல்றாரு, அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, சச்சிமா தேவி கிட்ட. இந்த மாரி 20 பேர் வராங்க. பிரசாதம் ரெடி பண்ணுங்க அப்டின்ட்டு. அவங்களுக்கு ஒரே டென்ஷன் ஆயிடுச்சு சச்சிமாக்கு. ஏன்னா, ஆ எதுவுமே இல்லையே வீட்ல. எத வச்சு நம்ம 20 பேருக்கு சமையல் பண்றது அப்டின்ற மாரி ஒரு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. அப்ப திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து நெறைய காய்கறிகள் கொண்டு வந்து வச்ச ஞாபகம் வருது. அப்போ கிச்சன்ல இருக்கு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, லக்ஷ்மி தேவி அவருடைய மனைவி. ஸோ உடனே என்ன பண்றாங்க, இருக்கிறத வச்சு அவங்க உடனே பிரசாதம் வந்து ரெடி பண்ணிடுறாங்க. ரொம்ப ஸ்பெஷல் பிரசாதம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டுன்ற மாதிரி, அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் 20 பேருக்கு எப்படி திகையும்னு யோசிச்சாங்க. பட் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருக்கு கிச்சன்ல. ஸோ தே ஸ்டார்ட்டட் குக்கிங். பிரசாதம் ரெடி பண்ணியாச்சு. அவங்க ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு போய் பார்க்குறாரு. என்னென்னலாம் இருக்கு. அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ற அளவுக்கு, நம்மளுக்கு வீட்ல இருக்கிறதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு இல்ல. வந்தவங்கள வந்து மகிழ்விக்கிற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து அந்த பிரசாதம் வந்து நல்ல குட் குவாலிட்டியா இருக்கு. ஸோ அவர் போய் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு, எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு, அவங்க அமர்றதுக்கு உண்டான அந்த 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 கிராஸ் இதுன்னு போட்டிருக்காங்க இங்க. அந்த புல்லோட இதுல வந்து அந்த காலத்துல அதுல தானே வந்து இந்த பாய் மாதிரிலாம் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு, அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்கள கூப்பிடுறாரு சாப்பிடுறதுக்கு. அவங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் குடுத்து, காலெல்லாம் அலம்பிட்டு அவங்க வந்து உள்ள வந்து பிரசாதத்த வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ ஒரு பெர்ஃபெக்ட் கிரகஸ்தன் வந்து எப்படி வந்து ஆ சேவை செய்யணும், அந்த பக்தர்கள வந்து எப்படி வந்து வீட்டுக்கு வரவழைக்கிறது அப்படின்றது வந்து அதுவும் பிரசாத சேவை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆ நமக்கு வந்து யாராவது எதுவும் ஃபோன் கீன் பண்ணாம திடீர்னு யாராவது விருந்தாளி வீட்ல வந்துட்டாலே நம்ம டென்ஷன் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரசாதம்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பக்தர்களை இணைப்பதற்கு. அது அது வந்து நெறைய பேர வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல கொண்டு வந்ததே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரசாதத்தால தான் பார்க்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 இயர் பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதர் ஃபாரின் போயிட்டு அவருக்கு வந்து ஆ பக்தர்கள் வந்து வராம இருக்கிற அந்த நிலைமையில அவர் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அப்டின்னாக்கா, அந்த குலாப் ஜாமுன் ரெடி பண்ணி, அதுதான் பிரசாதமா அவங்களுக்கு வந்து குடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. அதுல பைண்ட் அப் ஆயி வந்தவங்க நெறைய பேர். நெறைய பக்தர்களோட இது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கிற பிரசாதத்துக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே கனெக்ட் ஆயிருப்பாங்க நெறைய. அத வந்து பிரபுபாத் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் அ அ அ அந்த அ ஸ்பிரிச்சுவல் கன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த இத குலோப் ஜாமுன. ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து பிரசாதம் குடுக்குறது, அவங்கள வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அவங்கள எப்படி நம்ம வரவேற்கின்றோம்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இத நம்ம முன்னாடி இதுலயும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மனசு கோணாம நம்ம வந்து அவங்கள வந்து ஆ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி யாருனாலும் வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Nimai Pandita serves prasadam to Srila Ishvara Puri, completing his pilgrimage in all places and satisfying all the Brahmana priests. He returned to his place of residence. He rested for a while, then feeling refreshed from the rest, he made uh, preparations for cooking. As he completed the last preparations, Srila Ishvara Puri came to visit him. Intoxicated from chanting the holy name of Krishna and feeling ecstatic love for the Lord, he walked into the room swaying as if drunk.
The Lord immediately left his cooking and the kitchen and offered his respectful obeisances and sat him down comfortably. Laughing, Srila Ishwari Puri ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, said, நான் "Oh narrate Pandita," படிங்க, வாசிங்க மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. "Oh Pandita, I have come certainly at the right time." The Lord replied, "When good fortune has smiled upon me today by sending you here, I pray that you will be please accept some rice prasadam." Srila Puripada smiled and said, "But then what will you have?" The Lord replied, "I will cook some rice for me now." Srila Puripada asked, "What is the use of cooking again? Whatever you have already cooked, let us share that amongst ourselves." Smiling, the Lord replied, "Whatever is already prepared, that is all for you in no time. I can prepare something afresh. Please do not feel hesitant. You eat first." Offering to Ishwara Puri what he had cooked for himself, the Lord went back into the kitchen and began preparing food once again. Feeling great thought in mind other than Krishna, the Lord serves அதுக்கு மேல இருக்கிறது மாதாஜி. ஃபீலிங் கிரேட் Krishna ஹாப்பினஸ். Mataji. Happiness, the Lord exhibited so much mercy to Ishwara Puri, and Srila Prabhupada also had no other thought in mind other than Krishna. The Lord served Srila Puripada with his own hands, and Srila Puripada relished the Lord's cooking with great delight. While this was going on, Roma Devi, Srimati Lakshmi, the goddesses of fortune, personally appeared and cooked for the Lord unseen by anyone in the kitchen. Seeing that Srila Puripada was fully satisfied, the Lord sat down to eat. These transcendental activities of the Lord and his devotees are all so wonderful that anyone who hears them with faith and sincerity is immediately granted unalloyed devotional service at the lotus feet of Lord Krishna. The Lord with his own hands then smeared sandalwood paste on the body of Ishwara Puri. ஹரே கிருஷ்ண Sri மாதாஜி. Chaitanya Bhagavatam. ஆதிகண்டம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிமை பண்டிதர் எப்படி வந்து பிரசாத சேவை பண்றாங்க அவருடைய குரு ஸ்ரீல ஈஸ்வர பூரிக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மாதவேந்திர பூரியோட சிஷ்யர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வர பூரி. மாதவேந்திர பூரிக்கு பகவானே வந்து சர்வீஸ் பண்றாரு. ஏன்னா அப்படி உயர்ந்த பக்தர்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துக்கு கீழே இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து சாண்டிங்கோ இல்ல அந்த இது பண்றாங்கன்னா அடுத்த நாள் அந்த மரத்துல இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுல கூட அவங்களுக்கு வந்து பற்று வந்துருமா. சோ மதுரால வந்து நீங்க அந்த கதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மாதவேந்திர பூரி வந்து மதுராக்கு வந்திருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவர் போய் யார்கிட்டயும் வந்து பிக்ஷை கேட்க மாட்டாரு. யாராவது குடுத்தாங்கன்னா வாங்கிக்குவாங்க மாதவேந்திர பூரி. அப்ப அவர் வந்து களைப்பா விருந்தாவன் வரார். வந்த உடனே ஒரு மரத்துக்கடியில உட்கார்றார். உட்கார்ந்த உடனே சாக்ஷாத் பகவானே வந்து அந்த மாடு மேய்க்கும் ஒரு சிறுவனாக வந்து அவருக்கு என்ன பண்றாருனாக்கா, அந்த மோர் குடுக்குறாரு. மோர் குடுத்துட்டு அப்ப கேட்கிறாரு, "உனக்கு எப்படிப்பா தெரிஞ்சது? என்ன இது?" அப்படின்னோனே, "என்னோட தாய் வந்து குடுத்தாங்க. யாரு பசியா இருந்தாலும் அவ தாங்க மாட்டா. அவ குடுத்து அத உனக்கு குடுக்க சொல்லி எங்க அம்மா அங்க இருக்கா. எனக்கு அந்த பசுலாம் கொஞ்சம் இருக்கு. நான் அத போய் பார்த்துட்டு வரேன். நீ குடி" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுவாரு. இவரும் குடிச்சிட்டு அங்க இருக்கிற யமுனை நதிக்கரையில அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு அவரு வெயிட் பண்றாரு. காணோம். அப்படியே கொஞ்ச நேரம் கண் அயர்ந்து போறார். அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கனவுல வந்து பகவான் சொல்றாரு. யார பார்த்தாரோ, ஆ அந்த சிறுவன், அதே சிறுவன் வந்து கனவுல வந்து சொல்றார். "நான் இங்க ரொம்ப நாளா ஒரு புதர்ல வந்து இருக்கேன். ரொம்ப நாளா இருக்கேன். என்ன கொஞ்சம் வெளியில எடுத்து எனக்கு நல்லா தண்ணீர் போட்டு அபிஷேகம் பண்ணி எனக்கு பிரசாத சேவை பண்ணுன்னு" சொல்றார். உடனே மாதவேந்திரபுரி விழித்துக் கொள்கிறார். விழித்துட்டு பார்க்கிறாரு. அந்த சிறுவனை காணோமே! சாக்ஷாத் பகவானே வந்திருக்காரு. அத புரிந்து கொள்ள கூட என்னால முடியலையே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உடனே அவர் சொன்ன இடத்துக்கு வந்து அங்க இருக்க மக்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் அங்க பார்க்கிறார். அந்த புதருக்கு அடியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ சாக்ஷாத் பகவானுடைய இது இருக்கு. உடனே அவர் என்ன பண்றார்? அவர வெளியில எடுத்து, அந்த விக்கிரகத்த எடுத்து,
கோவர்தனகிரிக்கு மேல வந்து வச்சு ஃபுல் அபிஷேகம். அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, விருந்தாவன வாசிகள் எல்லாரும் வந்து அவருக்கு நல்ல அபிஷேகம் செய்து, பிரசாதங்கள் எல்லாம் போட்டு இது பண்ணியிருப்பாங்க. அவர் தான் வந்து சொல்லுவாரு, எனக்கு வந்து சந்தன இதால எனக்கு வந்து காப்பு பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி. ஸோ அ இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா, ஆனா கோவர்தனகிரி மேல யாரும் மலை மேலலாம் யாரும் ஏற மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கும் அ க கோவர்தனகிரிக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வலம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கதைகள் எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி உயர்ந்த பக்தனான மாதவேந்திரபுரி, அவருடைய சீடன் வந்து ஈஸ்வரபுரி. ஈஸ்வரபுரி கிட்ட இருந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு தீட்சை வாங்கிக்கிட்டார். ஏன் அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ரோல் எடுக்குறாங்களோ, அந்த ரோல வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணுவாங்க. சோ, அவர் வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஒரு பக்தன் எப்படி பகவானிடத்துல பக்தி செய்யணும்ன்றத காட்டுறதற்காக அவர் வந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். அப்ப என்ன ஒரு நிலையில இருந்தாலும், என்ன ஒரு ஆசிரமத்துல இருந்தாலும், நம்ம வந்து நமக்கு வந்து ஒரு குருவின் மூலமாகத்தான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்ற அந்த ஞானத்த நமக்கு குடுக்கறதுக்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் பகவானாக இருந்தாலும் அவர் ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகுகின்றார். அந்த ஆன்மீக குருவை அணுகுவதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ரொம்ப நல்ல மெத்த படித்தவர். நெறைய ஞானம் இருக்கு. ஒரு 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 ரஃப்பான ஒரு ஆள் மாதிரி தான் இருப்பார். ஆனா எப்ப அந்த குருவோட அ தீட்சை வாங்கிண்டாரோ, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவரு டோட்டலா வந்து மாறிடுவார். பகவானுடைய நாமம் சொல்லும்போதெல்லாம், அத சொல்லும்போதெல்லாம் அவர் கண்கள்ல தழும்பும் கண்ணீர். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்கார்? எங்க இருக்கார்? அப்படின்னு சொல்லி தேடி தேடி வருவாராம். ஆ சோ அந்த மாதிரி அ ஒரு உன்னத நிலையில போனவர் வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்ப ஒரு தடவ அவருடைய அந்த புனித யாத்திரை எல்லாம் முடிச்சுட்டு, எல்லா பிராமணர்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபையிங் ஆல் த பிராமணா பிரீஸ்ட், ஹி ரிட்டர்ன் டூ ஹிஸ் பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ். அவருடைய இடத்துக்கு திருப்பி வரார். அப்ப கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து அவருக்காக கொஞ்சம் பிரசாதம் பண்றார். அத பிரசாதம் முடிக்கிற தருவாயில ஸ்ரீல ஈஸ்வரபூரி வந்து அவர பார்க்கறதுக்காக வரார். வைஷ்ணவர்கள் வீட்டுக்கு வரதே வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம். இதன் மூலமாக நாம இந்த மாதிரி சேவைலாம் செய்யறது மூலம் நம்ம எத்தனை வருடங்களாக அ எத்தனை பிறப்புகளாக செய்திருந்த அந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு ஒழியும். அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்போது, அவங்களுடைய புனித பாதங்கள் நம்ம வீட்ல படும்போது. ஆன்மீக குருவ எதுக்கு நம்ம அவ்ளோ ஸ்பெஷலா பார்க்குறோம் அப்டின்னாக்கா, அவருடைய பார்வையின் மூலமாகவே நமக்கு வந்து நம்ம செய்த பாவங்கள் எல்லாம் முடியும். ஏன் தீட்சை வந்து ரொம்ப முக்கியம். எல்லாரும் எதற்காக அவ்ளோ அ இன்டென்ஸா நம்ம பண்றோம் அப்டின்னாக்கா, நம்ம இத்தனை வ பிறப்புகள்ல நமக்கு இருக்கிற அந்த பாவங்கள் எல்லாம் ஆன்மீக குருவோட பார்வை பட்டதன் மூலமாக அதெல்லாம் ஒழிந்து நமக்கு புதுமையாக ஒரு பிறப்பு கிடைக்கின்றது. அதற்கப்புறம் நம்ம வந்து நேரா பகவானுடைய அந்த சேவையிலே இருக்கிறதுனால நாம வந்து புதுப்பிக்கப்படுகின்றோம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஈஸ்வரபுரிய பார்த்த உடனே ரொம்ப அ ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது. அப்படியே. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப அ அன்பு அதிகமாயிடுது. எக்ஸ்டேடிக் லெவல்ல போயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ அவர் என்ன பிரசாதம் செய்தாரோ, அத அவருக்கு வந்து உடனே பிரசாத சேவை பண்றார். பண்ண உடனே ஆ ஸ்ரீல ஈஸ்வரபூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு. "ஏய் நான் கரெக்ட்டான டைம்ல தான் வந்திருக்கேன் போல இருக்கு" அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, "நீங்க என்னோட வீட்டுக்கு வந்து இங்க வந்ததே வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம். அ அதனால நீங்க தயவு செஞ்சு இந்த பிரசாதத்த ஏத்துக்கங்க. நான் கொஞ்சம் ரைஸ் பிரசாதம் பண்ணியிருக்கேன்." அப்ப அவரு சொல்றாரு, "எனக்கு நீ வச்சுட்டேன்னா உனக்கு நீ என்னப்பா பண்ணுவ? வா நம்ம 2 பேரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடலான்னு." அப்ப அவரு சொல்லுவாரு, "இல்ல, இல்ல. நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு சாப்பிடுங்க. நான் இப்ப 1 நிமிஷத்துல எனக்கு தேவையானத வந்து பிரிப்பேர் பண்ணிடுறேன்ட்டு." அப்ப அவரு பார்க்கிறாரு ஈஸ்வரபூரி. அ சாக்ஷாத் ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்காக பிரசாதம் கிச்சன்ல வந்து பிரிப்பேர் பண்றத அவர் கண்கூடா பார்க்கிறார். ஸோ அ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிரான்சென்டென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் தி லார்ட் அண்ட் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ் ஆர் சோ வண்டர்ஃபுல் தட் எனிஒன் ஹூ ஹியர்ஸ் தெம் வித் ஃபெய்த் அண்ட் சின்சியாரிட்டி இஸ் இம்மீடியட்லி கிராண்டட். எப்ப பகவானுடைய அந்த லீலைகளையும், அந்த பக்தர்களுடைய லீலைகளையும் கேட்கும்போது, உண்மையான நம்பிக்கையோட சின்சியரா நம்ம அத கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, வி வில் கெட் அனன்ய பக்தி. கலப்படமற்ற அந்த பக்தி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கிறோம். அதன் மூலமாக நாம் வந்து பகவானுக்கு பாத சேவை செய்ய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். The Lord with his own hands then smeared sandalwood paste. அவர் வந்து அந்த சந்தன இது அழைச்சு அ சந்தனக்கட்டைய அழைச்சு அதிலிருந்து சந்தனத்த வந்து ஈஸ்வரபூரிக்கு வந்து அவர் தடவி விடுறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அடுத்த பேராகிராஃப் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி பிரபு. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepts. 1 minute, Prabhuji. 1 minute. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepts prasadam at the house of Advaita. After returning from
Ramakeli, Mahaprabhu visited the house of Advaita in Santipura. As Mother Sachi went to cook in great satisfaction with love, she thought Gaurachandra is Lord Narayana himself. Mother Sachi cooked such a variety of vegetable preparations that I do not know the names of them all. Mother Sachi knew that the Lord was very fond of shaka, spinach, so she cooked 20 different varieties. To her full satisfaction, Mother Sachi cooked each vegetable in 10 to 20 different ways. After cooking numerous preparations, she took them to the dining room. She put the rice and the vegetables on the plates and then placed tulsi manjaris on top. She placed rice and vegetable preparations in rows on all sides and then she placed a fine sheet in the middle. Mahaprabhu then came with his associates to eat. When the Lord saw the arrangements of rice and vegetable preparations, he offered his full obeisances. The Lord said, "What to speak of eating this rice? One is freed from material bondage just by seeing it. I am unable to describe such cooking. Even by smelling this rice, one develops devotion to Krishna. I think Krishna and his associates have personally tasted this rice." And speaking these words, Lord Gauranga circumambulated the rice and sat down to eat with great satisfaction. Yet of all these preparations, the Saka preparations were most glorious, for the Lord repeatedly ate them. On seeing the Lord's fondness for Saka, all of his devotees smiled. The Lord smiled and glorified the Saka preparations as he ate. The Lord said, "This Saka is known as Achyuta. By eating this, one develops attachment for Krishna. By eating Patala, Vastuka, and Kala Sakas, one enjoys the Vaishnavas associations birth after birth. By ஒரு நிமிஷம் eating பிரபுஜி அது இப்ப வாசி by eating. by eating Salincha and Helenka Saka, one remains free from disease and attains the devotional service of Krishna. The Lord's head stood on, and as he narrated in this way the glories of the various shakas by eating. Only the thousand-headed Ananta knows the happiness that the Lord enjoyed while eating that day. If a living entity hears or reads about these glorious pastimes, he is freed from the bondage of ignorance. After finishing his pastime of eating, Mahaprabhu washed his hands and sat down. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் இந்த பேராகிராஃப் முடிச்சிருங்க, அந்த இது முடிச்சிரும். இதையும் வாசி. Hare Krishna Mataji. As soon as the Lord washed his hands, the devotees began to plunder his remnants. Someone said, "What right does a Brahmana have to eat these remnants? I am a Sudra, so I am qualified to eat them." Someone else said, "I am not a Brahmana," and another person grabbed some remnants and ran away. Someone said, "Sudras are not qualified to eat remnants. You should try to understand whether this is right or wrong according to the scriptures." Another person said, "I do not want any remnants. I will simply take the empty plate and go." Someone else said, "I have always thrown out the empty plates, but now out of arrogance, you are taking my duty. Who would not hanker for remnants of the food that was cooked by Mother Sachi and tasted by the Lord?" ஹரி போல். ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. So, இதுவும் சைத்தன்ய பாகவதம் அந்திய கந்தா அதுல இருந்து நம்ம வந்து இதை பார்க்கிறோம். 270வது ஸ்லோகத்துல 313வது வரைக்கும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து தான் பார்க்கிறோம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அக்செப்ட் பிரசாதம் at the house of Advaita. After returning from the Ramakeli, மகாபிரபு வந்து ராமகேலி ஐ திங்க் பிருந்தாவனத்திலயும் ஒரு ராமகேலி இருக்கு. அதுல வந்து எல்லாரும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து விளையாடிய இடம்னு ரொம்ப ஃபைனஸ்டா இருக்கும் அந்த மணல். அதுல எல்லாரும் வந்து உருண்டு விளையாடுவாங்க. கிருஷ்ணர் விளையாண்ட இடம் இது அப்படின்னு. So Mahaprabhu visited the house of Advaita in Chantipur, and as Mother Sachi went to cook, அவருடைய அத்வைத ஆச்சாரியரோட வீட்டுல வந்து சச்சிமா தேவி வந்து குக் பண்றாங்க. அவருடைய மதர் with love she thought Gaurachandra's Lord Narayana himself. Mother Sachi cooked such a variety of vegetable preparation. இவ்வளவு வெரைட்டி ஆஃப் வெஜிடபிள் ப்ரிப்பரேஷன்னா கணக்கில் அடங்காத மாதிரி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. ஒரு வெஜிடபிளுக்கும் 20 வகையில அவங்க வந்து இது பண்றாங்க. அப்ப எவ்வளவு ஒரு அன்பு இருந்தா அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதுவும்
சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து அந்த ஸ்பினச் வகைகள், கீரை வகைகள் பிடிக்குன்றதுக்காக, அதுலயே வந்து நெறைய வெரைட்டி அவங்க வந்து குக் பண்றாங்க. ஆ டு ஹர் ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மதர் சச்சி குக்ட் ஈச் வெஜிடபிள்ஸ் 20 டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. அவ்ளோ இது ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரொம்ப அழகா ரைஸும் அத சுத்தி எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வச்சு, அதுல வந்து துளசி இத வச்சு அவங்க வந்து பாக்குறீங்கன்னா, பகவான வந்து சாப்பிடுறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க. அந்த வெரைட்டி அந்த அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்க விதத்த பார்த்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து அ அ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அ மகாபிரபு அ uh, vegetarian rose, and then she placed a fine seat in the middle, and Mahaprabhu then came with his associates to eat. When the Lord saw the arrangement of rice and vegetable preparation, he offered his full obeisance. அவர் வந்து அதுக்கு வந்து வணக்கங்கள் செலுத்துறாரு. அந்த பிரசாதம் அவங்க பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கத பார்த்த உடனே அவங்க வணக்கம் செலுத்துறாரு. அது மட்டும் இல்ல அவர் சொல்றாரு, வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் ஈட்டிங் திஸ் ரைஸ், ஒன் இஸ் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் பாண்டேஜ் ஜஸ்ட் பை சீயிங் இட். இத பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து அந்த ஜட பற்று வந்து நம்மள விட்டு போயிடும். இத சாப்பிடுறத பத்தி நம்ம என்ன சொல்றது இல்லையா? ஐ அம் அனேபிள் டூ டிஸ்கிரைப் சச் குக்கிங். இத என்னால வர்ணிக்கவே முடியலப்பா. எவ்வளோ ஒரு அழகா இருக்குது. பார்த்த உடனே ஜடப்பற்றெல்லாம் நம்மள விட்டு போயிடும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஈவன் பை ஸ்மெல்லிங் திஸ் ரைஸ் ஒன் டெவலப் அ டிவோஷன்ஸ் டு சர்வ் கிருஷ்ணா. இத நம்ம அந்த சுவாசம் அந்த அந்த வாசனை நுகர்வதன் மூலமாகவே நமக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி வந்துடும் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். நம்மளுடைய ஐம்புலன்களை பகவானுடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துறது. அந்த நுகர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெம்பிள்ல போனீங்கன்னா, பகவானுக்கு அணிவித்த அந்த மாலைகளையும், பூக்களையும் நமக்கு குடுப்பாங்க. அத ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு இல்லையா? சோ இந்த பிரசாதத்த நுகர்ந்து பார்க்கறது மூலமாகவே நமக்கு வந்து பக்தி வந்துருமாம். நம்ம இப்ப ரீசென்ட்டா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. கோவர்தனகிரி செலிப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா டெம்பிள்லுமே. அவங்க வந்து அந்த ரைஸே வந்து மலை மாதிரி பண்ணி, இல்ல ஒரு கோவர்தன கிரியில அந்த மலையில இருந்து கொண்டு வந்த அந்த இத வச்சு, அவங்கவங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் இதுல பண்ணியிருப்பாங்க. பிரசாதம் ஃபுல்லா கோவர்தனகிரி இத சுத்தியே வச்சிருப்பாங்க. அத பார்க்கும்போதே எவ்ளோ அட்ராக்டிவா இருக்கும் அப்டின்னாக்கா, அத பார்க்கும்போதே இது உண்மை. நமக்கு அந்த டிவைன் ஃபீலிங் வரும் இல்லையா? சோ இங்க அவர் சொல்றாரு, அந்த பிரசாத இத பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து மெட்டீரியல் அட்டாச்மென்ட்ல இருந்து நம்ம வந்துருவோம் போல இருக்கு. வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் ஈட்டிங் திஸ் ரைஸ். ஐ திங்க் கிருஷ்ணா அண்ட் ஹிஸ் அசோசியேட்ஸ் ஹவ் பெர்சனலி டேஸ்டட் திஸ் ரைஸ். அவங்க வந்து பெர்சனலா வந்து சாப்பிட்டு போயிருக்காங்கப்பா அப்படின்னு யார் சொல்றா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்றாரு. அவரும் அவருடைய அசோசியேட்ஸும். இத நம்ம நல்லா கவனிக்கணும். எங்க போனாலும் கிருஷ்ணர் அவருடைய சகாக்களோட தான் போறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆஃப்டர் ஸ்பீக்கிங் தீஸ் வேர்ட்ஸ் லார்ட் கௌரங்கா அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? அந்த இத வலம் வந்து அதற்கப்புறம் வணக்கம் செலுத்திட்டு சாப்பிடுறதுக்காக அவர் உட்கார்றாரு. அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து டேஸ்ட் பண்றாரு. ஸ்பெஷலா அவங்க பண்ணி வச்ச அந்த ஸ்பினச் அது வந்து பகவானுக்கு பிடிக்குன்றதுனால அவங்க வந்து நெறைய பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பக்தனோட மனசு பகவானுக்கு தெரியும். பக்த வச்சலம் இல்லையா? சோ அவர் என்ன பண்றாரு? திருப்பி அத நெறைய அவர் சாப்பிடுறாரு. அத எல்லாரும் அவர் சாப்பிடுறத அவரோட சகாக்கள் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா, அத அத ஒரு சந்தோஷமா வர்ணிச்சு பக்தர்களுடைய நிலை வந்து இப்படித்தான் இருக்கும். சைத்தன்ய மகாபிரபு சாப்பிடுற விதம், அவர் அந்த 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 கீரை வகைகளை எடுத்துக்கொள்றதெல்லாம் பார்த்து மத்தவங்களும் சந்தோஷமா அத பத்தி வர்ணிக்கிறாங்க. அவர் சொல்றாரு அத அத என்ன சொல்றது? பை ஈட்டிங் இந்த இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து நோய் என்பதே வராது. அது மட்டுமல்ல நம்ம கிருஷ்ண பக்திய வந்து நம்ம அடைவோம் அப்படின்றத சொல்றாரு. அது சொல்லும்போது அந்த புல்லரிக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த ஹேர் ஸ்டூட் ஆன் எண்ட் as he narrated in this way the glories of various sakas while eating. சாப்பிடும்போது அவர் ஒன்னொருத்தையும் வர்ணிக்கிறார். only the 1000-headed Ananta, 1000 தலைகள் கொண்ட அனந்த சேஷன் மட்டும்தான் இந்த மகிழ்ச்சியை வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியும் while eating that day. If living entity hears or reads, அதுல சொல்லியிருக்காங்க, யார் இதை படிக்கிறாங்களோ இல்ல யார் கேட்கிறாங்களோ இந்த glories of the past time, he is freed from the bondage of ignorance. அறியாமைன்ற அந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு விடுகின்றார்கள் அப்படின்னு. After finishing his pastime of eating, Mahaprabhu washed his hands and sat down. அவர் என்ன பண்றார்? சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரு கை கழுவிட்டு அவர் உட்கார்ந்துறாருன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, ஆ அந்த பிரசாதம் அவர் சாப்பிட்டு முடிச்சதுல இருக்கு இல்லையா? அத யாரு எடுத்துக்கிறது அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய சர்ச்சை நடக்குது. அப்ப ஆ யா யாரு பிராமணர்கள் இத எடுத்துக்க முடியுமா? சூத்ரன் நான் எடுத்துக்கிறதா? ஆ அப்படின்ட்டு அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு பெரிய சர்ச்சை நடக்குது. அப்ப வந்து எனக்கு எதுவுமே வேணாம். ஒரு பிளேட்ட மட்டும் அவர் சாப்பிட்ட அந்த பிளேட்ட மட்டும் குடுங்க அப்படின்னு இன்னொருத்தர். அப்ப இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, "இது நாள் வரைக்கும் நான் அந்த சேவைய நான் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்ப நீ வந்துட்டியா அத எடுத்துக்கிறதுக்கு" அப்படின்னு. சோ இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்கள் இந்த பகவானுடைய அந்த ரெமினன்ஸ் அவர் சாப்பிட்ட அந்த
உச்சிதம் அப்படின்னு சொல்றோம். அவர் சாப்பிட்டு வச்சிருக்கிற அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடுறதுல அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய தர்க்கம். அது அவ்வளவு பாசமா அவங்க இருக்காங்க. நம்ம பார்த்திருக்கோம். நாரத முனிவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 பிறப்புகள் இருக்கு நாரத முனிவருக்குன்னு பார்க்கிறோம். முதல் இதுல அவர் ஒரு கந்தர்வரா இருக்கார். அப்ப அந்த தேவலோகத்தில் வந்து அவர் கந்தர்வராக இருக்கும்போது, அ அந்த பாடல்கள்லாம் பாடிட்டு இருக்கும்போது, பகவான பத்தி அவங்க ஊர்வசி, ரம்பை இவங்கலாம் வந்து பகவான பத்தி ஏதோ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அது தெரியாம இவர் வேற ஒரு இதுல ஏதோ பாடல் பாடிட்டு இருக்காரு. அதன் மூலமாக அவருக்கு வந்து ஒரு சாபம் கிடைக்கப்பட்டு, ஆ அவர் வந்து பூலோகத்துல வந்து வராங்க. பூலோகம்னாலே அது வந்து துக்காலயம் தானே! சோ அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வேலைக்கார இதுக்கு பெண்ணுக்கு வந்து மகனாக இருக்கின்றார். ஒரு சதுர்மாசம். அந்த 4 மாதம். சதுர்னா 4. 4 மாதங்கள்ல வந்து மழையாக இருக்கிறதுனால, இந்த ரிஷிகள், முனிவர்கள் அவங்கலாம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க. ஒரே இடத்திலேயே இருந்து, அங்கேயே பகவத்கீதை, பாகவதம் அதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு எடுத்து சொல்றது, அவங்களுக்குள்ளேயே படிக்கிறதெல்லாம் இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து சேவை செய்வதற்காக இந்த நாரத முனிவருடைய தாய் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு சேவை செய்றாங்க. அவர் கூடவே அவங்க கூடவே அவருடைய மகனாக நாரத முனிவரும் சேவை பண்றாங்க. அப்ப அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து பகவானுடைய அந்த பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் சொல்லும்போது, நாரத முனிவர் ஒரு சின்ன பையனா இருக்கும்போது அத கேட்பாராம் அவரு. அது மட்டுமல்ல, அவங்க சாப்பிட்டு வச்ச அந்த பிரசாதம் இருக்கு இல்லையா? அத வந்து அவரு எடுத்துக்குவாராம். அவங்களுக்கு வந்து துணி துவச்சு போடுறது, அவங்களுக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்றது, அவங்களுக்கு வந்து பூஜை பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் ஹெல்ப். சோ அந்த சேவைகள் எல்லாம் அவர் செய்தாராம். அந்த கொஞ்ச நாள்ல அவருடைய தாயும் வந்து இறந்து போகின்றார். அதனால இப்ப இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பக்தி மார்க்கத்துல அவர் போறார். அவரு அவர் அந்த பிறவியை விட்டு அடுத்த நிமிடம், அடுத்த நொடி அந்த உடல விட்டு வெளியில ஆத்மா வரும்போதே நாரத முனிவராக தான் வர்றாராம். அப்ப இதுல என்ன நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, பக்தர்கள் சாப்பிட்டு வச்ச அந்த பிரசாதம் மிச்சம் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப புனிதமான ஒன்று. அதுவும் இங்க சாக்ஷாத் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சாப்பிட்டு வச்ச அந்த உச்சிஷ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மிக புனிதமான ஒன்று. அத யார் எடுத்துக்கிறதுன்றது அவங்களுக்குள்ள அந்த பக்தர்களுக்குள்ள ஒரு இது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளேயே. हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी वासेन माताजी Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण माताजी The passing of Srila Haridasa Thakura. Approaching the Simhadwara gate, Sri Chaitanya Mahaprabhu spread his cloth and began to beg prasadam from all the shopkeepers there. I am begging prasadam for a festival honoring the passing away of Haridasa. Hearing this, all the shopkeepers immediately came forward with the big baskets of prasadams, which they jubilantly delivered to Lord Chaitanya. Swarupa Damodara said to all the shopkeepers, "Deliver to me 4 palmfuls of prasadam from each and every item." In this way, varieties of prasadams were collected, then packed up in different loads and carried on the heads of the 4 servants. Not only did Swarupa Damodara Goswami bring prasadam, but Vaninatha Padanayaka and Kasi Mishra also sent large quantities. Sri Chaitanya Mahaprabhu made all the devotees sit in rows and personally began to distribute the prasadams assisted by 4 other men. Sri Chaitanya Mahaprabhu was not accustomed to taking prasadam in small quantities. He therefore put on each plate what at least 5 men could eat. Swarupa Damodara Goswami requested Sri Chaitanya Mahaprabhu, "Please sit down and watch. With these men to help me, I shall distribute the prasadam." The 4 men, Swarupa Damodara, Jagadananda, Kasi and Kasivara and Sankara, distributed the prasadam continuously. All the devotees who sat down would not eat the prasadam as long as the Lord had not eaten. On that day, however, Kasi Mishra had extended an invitation to the Lord. Therefore, Kasi Mishra personally went there and delivered prasadam to Sri Chaitanya Mahaprabhu.
with great attention and made him eat. With Paramananda Puri and Brahmananda Bharati, Sri Chaitanya Mahaprabhu sat down and accepted the prasadam. When he began to eat, so did all the Vaishnavas. Yes, Mataji. Everyone was filled up. Everyone was filled up to the neck because Sri Chaitanya Mahaprabhu kept telling the distributors, give them more, give them more. After all the devotees finished accepting prasadam and had washed their hands and mouths, Sri Chaitanya Mahaprabhu decorated each of them with a flower garland and sandalwood pulp. Sri Chaitanya Charyamrita Antya Leela 1173 to 90. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna, Mataji. Okay. The passing of Srila Haridas Thakur. நமக்கு தெரியும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்ப நாமங்கள் சொல்லும் போதும் சொல்றோம் வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக அனந்த கோடி வைஷ்ணவிருந்துக்கு ஜெய் நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம் பேக்ரவுண்ட், பார்ன் இன் முஸ்லீம் பேக்ரவுண்ட். ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருணை மூலமாக அவர் வந்து நாமாச்சாரியராக அழைக்கப்படுகின்றார். தன்னுடைய 24 மணி நேரத்தில் 22 மணி நேரம் பகவானுடைய நாமங்களை வந்து அவர் உச்சரிப்பாராம். 3 லட்சம் முறை பகவானுடைய நாமங்களை வந்து உச்சரிப்பாராம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அப்படி வந்து உயர்ந்தவர். அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது நம்ம இந்துக்கள்ல பிராமணர்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா முஸ்லிம் மக்களுக்கு வந்து ஏதாவது சேவையோ இல்ல அவங்களுடைய அரசாங்கத்துல ஏதாவது சேவை பண்ணாலே அவங்க வந்து ஒதுக்கி வச்சிருவாங்களாம். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமியோட கதைகள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப முற்போக்கானவர். அவர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதம் அளித்து அவர்களையும் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல கொண்டு வந்தார். அதனால அவர் வந்து ஒரு முற்போக்கான ஒரு ஆஹ் இயக்கத்தை வந்து கொண்டு வந்தார். சோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ஜெகநாத் பூரியில வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி காலத்தில் அவருக்கு வந்து தோல் நோய் மாதிரி வந்துருது. இருந்தாலும் பக்தர்கள், உயர்ந்த பக்தர்கள் அதை பத்தி எல்லாம் பெருசா எடுத்துக்கிறதுக்கு இல்ல. நம்ம நினைச்சுக்கோ இவங்க எல்லாம் பக்தர்கள் ஆச்சு, ஏன் அவங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை வந்து கொடுக்குறாரு, நம்ம சொல்றோமே பாவங்கள் செய்தாதான் நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் இல்ல. அதுலயும் இவ்வளவு கடினமான எந்த ஒரு ஜட இதான ரீதியான நோய்களோ இல்ல எது வந்தாலும் ஸ்திரமாக பிறழாத அவங்க பக்தி செய்து கொண்டிருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்றதுக்காக தான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. அப்ப ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன பண்றார், சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்ப்பதற்காக எல்லா மக்களும் போகக்கூடிய அந்த சாதாரண வழியில வராம கடல் மார்க்கமாகவே வரார் இவர் யாரு, ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தூரத்துல இருந்து தரிசனம் எடுத்தா போதும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் அவர் போறார். ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் விடவே இல்லை. அவர் அப்படியே அணைத்து கொள்கின்றார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எவ்வளவுதான் தூரம் விலகி போனாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் அப்படியே அணைத்துக்கிறார். அணைச்சிட்டு அந்த அந்த நொடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அந்த தோல் நோய் எல்லாம் போய் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைகின்றார்கள். அவருடைய அந்த இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் அவர்களுக்கு வந்து அந்த சமாதி அந்த இதெல்லாம் அவங்கதான் பண்றாங்க கடைசி இதுல ஈமக்கிரியை நம்ம சொல்றாங்க. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஒரு துணியை விரிச்சு அவருக்காக பக்தனுக்காக அவர் வந்து பிரசாதம் சேவை நம்ம பண்றோம் அவருடைய இதுல. அதனால நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கொடுங்க, உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தானங்கள் கொடுங்கன்னு கேட்கிறார். அவர் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க மக்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹானரிங் த பாசிங் அவே ஆஃப் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து இந்த திருநாடு போயிட்டாங்க இல்லையா, அதுக்காக அதை வந்து ஃபெஸ்டிவலா கொண்டாடுறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிட்டாங்க அப்படின்றதுனால. அதனால நீங்க எல்லாரும் உங்களால முடிந்த அந்த பிரசாத சேவை பண்ணுங்கன்னா எல்லாரும் அவங்களால என்னென்னலாம் முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அவருடைய பக்தர்கள் எல்லாம் அவங்கவுங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் தானம் வாங்குறாங்க. ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமியும் என்ன பண்றாரு, உங்க ஆஹ் அவங்களால முடிஞ்ச இதை நீங்க எல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க. சோ அவருக்கு நிறைய அந்த டிசைபிள்ஸ் இருந்தாங்க இல்லையா, எல்லாருமே போய் தானங்கள் வாங்கி கொண்டு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட கொடுத்து அதை எல்லா பக்தர்களையும் ஒரு லைன்ல உட்கார வச்சு நிறைய ஒரு ஆள் சாப்பிடுறது இல்ல 5 ஆள் சாப்பிடுற அளவுக்கு அவங்க பிரசாதம் கொடுத்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க எல்லாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா
அவரே பர்சனலா வந்து எல்லாருக்கும் அந்த பிரசாத சேவை பண்றதுல. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, கிவிங் பிரசாதம் டு த பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு உன்னதமான ஒரு செயல் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். பிரசாதம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால அவரே பர்சனலா வந்து எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்றாரு. அப்ப வந்து ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, அப்புறம் மகாபிரபு நீங்க அம அமர்ந்து பாருங்க. நமக்கு வந்து 4 பேர் இருக்காங்க. அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. சோ எல்லாருக்கும் பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இருந்தாலும் யாருமே வந்து வைஷ்ணவர்கள் வந்து எடுத்துக்கல. சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுக்கிற வரைக்கும். அப்ப அவர்கிட்ட வந்து திருப்பி பரமானந்த பூரி அண்ட் பிரம்மானந்த பாரதி சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அமர்ந்து நீங்களும் பிரசாதம் எடுத்துக்கன்னு சொல்ல உடனே அவர் எடுக்கவும் மற்ற வைஷ்ணவர்களும் எடுத்துக்கிறாங்க பிரசாதம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ மற்றவர்கள்கிட்ட தானம் வாங்கியும் பக்தர்களுக்கு வந்து பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மட்டும் அல்லாம அந்த இறந்தவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அத வந்து ஒரு திருவிழாவாக இங்க கொண்டாடுறாங்க. தே ஆர் ஹானரிங் த பாசிங் அவே ஆஃப் தி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இங்க. ஏன்னா அவர் வந்து திருநாடு போயிருக்கார், கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிருக்கார். அத வந்து ஒரு செலிப்ரேஷனா பண்றாங்க இங்க. அது மட்டும் இல்ல, அது வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்க மாரி பிரசாதம்னா கொஞ்சமா குடுக்கறது அப்படி இல்ல. அது ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவல் மாரியே பண்றாங்க. 5 பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு பிரசாதம். எல்லாரும் கழுத்து வரைக்கும் சாப்பிட்டாங்க பிரசாதத்த அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், இந்த சந்தன இது போடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த 2 இதுல பார்க்கிறோம். மேபி அந்த காலத்துல வந்து அது ஒரு ட்ரெடிஷனலாவே இருந்திருக்கலாம். மாலைகள் அணிவித்து, நம்ம இதுலலாம் முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெத்தல குடுக்குறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இங்க வந்து அந்த சாண்டல்வுட் பல்ப், இந்த சந்தனம் தடவுறது வந்து மேபி அந்த ஒரு ஒரு ச ஒரு ஒரு சம்பிரதாயமா இருந்திருந்திருக்கலாம். அதுபோல மாலைகள போட்டு அவர வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவ பத்தின அந்த புக்ல வந்து நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திம லீலா அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அதுல இருந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். 3:57 ஆயிடுச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாமா? நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் கன்டின்யூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே. 31 வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம ஹரே பார்த்துக்கலாம். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜிட்ட பேசுனீங்களா? என்ன சொன்னாங்க? மாதாஜி அவங்க நம்பர் என்கிட்ட இல்லைங்க மாதாஜி. ஓ!